اکبر کبیرہ والحمدللہ سبحان اللہ. اور یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. او دے در اُتے کدی تو آیا ہی نہیں, یقین تے پیار نہ بلایا ہی نہیں. انہیں بخی دیتے پنگی تے چور بندیا, یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. غمی وچ صبح خوشی وچ اذکار پڑھ لے, غمی وچ خوشی وچ اذکار پڑھ لے. ایک وار نہیں بار, ایک وار نہیں بار بار پڑھ لے. شیطان دی گچی مروڑ بندیا, یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کس طرح پیار کیتا, ذرا توجہ فرمانا. صحیح البخاری دا میں ایک واقعہ پڑھ کے تہاڈا ایمان تازہ کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ دے کولوں چندہ منگیا ہے, جہاد واسطے چندہ منگیا ہے, مسجد واسطے چندہ منگیا ہے. کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ستو لے کے آ رہا ہے, کوئی جو لے کے آ رہا ہے, کوئی نبی علیہ السلام کو گندم لے کے آ رہا ہے, کوئی نبی علیہ السلام کو چادرہ لے کے آ رہا ہے. اج نبی علیہ السلام دے سامنے ڈھیر لگ گیا ہے. ایک غریب بھی اپنے کر گیا تے کروں نو کچھ نہیں ملیا تے ہمت پھر نہیں ہاری. آندا چلو ایک رات دا ٹائم باقی ہے, کسے باغ اندر جا کے مزدوری کر لینا, جڑی مزدوری ملے گی صبح جا کے نبی پاک دے قدماں تے نچھاور کر دیاں گا. ایک یہودی دے باغ اندر چلے گئے مدینے اندر تے کہنے لگے یار میں ساری رات تیرے باغ دی راکھی کر دینا, تیرے باغ جو کھجوراں چن دینا, تیرے باغ جو جھاڑو پھیر دینا, صبح جان لگا گا مینوں کچھ نہ کچھ کھجوراں ضرور دے دیں, میں اپنے نبی پاک علیہ السلام دے کول جانا ہے. سرکاری خلد دے باسیو, سیرت و نبی سننے والو, ابھی تے جوان ہے نا میرے نبی دا صحابی ہے, کنا پیار کیتا ہے. ساری رات باغ اندر کھجوراں چندا رہیا ہے, جھاڑو پھیردا رہیا ہے, صفائی کردا رہیا ہے. دن چڑھیا ہے تے تھوڑیاں جیاں نے کھجوراں دتیاں نے. گھر اندر فقر و فقر ہے, گھر نہیں گیا, سیدھا نبی علیہ السلام دے قدماں چ ٹر گیا ہے. کہندا اللہ دے نبی انہاں نوں تھوڑا نہ سمجھیا جے, انہاں دی خاطر میں ساری رات مزدوری کردا رہیا ہاں. نبی علیہ السلام نے کھجوراں پھڑیاں, آپ نے فرمایا صحابہ ڈھیر دے ایک کونے تے نہ سٹیا جے, ایک ایک کر کے کھجوراں پورے ڈھیر تے کھلار دیو تاکہ اللہ پورے ڈھیر نو برکتاں والا بنا دے. یار ہر شے گڈی نہیں, ہر شے کوٹھی نہیں. غریب بندے دے جذبات مجروح کر دینا ہے یار, مخلص بندے دے جذبات مجروح کر دینا ہے. بھائی جان جی رف الیدین سنت ہے, اچھی آمین کہنا سنت ہے یار, جی سر ٹکنا سنت ہے. بھائی جان جی پیرا نہ پیر لانا سنت ہے. اور یار کسے سچے تے سچے تے مخلص بندے دے جذبات دی قدر کرنا اے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے. پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی خاطر ساری رات باغ اندر مزدوری کردا رہیا ہے. تے میں تے تو مزدوریاں کی کرنیاں نے. میرا تیرا نوجوان ویکھ لے رات نو کنڈے لا کے کی کردا ہے, واٹس ایپ تے کی کردا ہے, فیس بک تے کی کردا ہے, سارے معاملے تیرے سامنے نے. تاں ہی تے قرآن نے آکھیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے نبی علیہ السلام دی ایک گل تے عمل کر کے وکھایا. ا تہاڈا شوق ویکھ کے تانوں میں ایک حدیث سنانی ہے, ذرا توجہ نہ سنیو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا تے نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا, لا تسبن احدا, وہی اج تو بعد نہ کسے نو گال نہیں کڈنی, گالی نہیں دینی اج تو بعد. عمر گزر گئی, آخری ویلا ہے, تے صحابی پتہ کی آندے نے, آندے نے میں اللہ نو گواہ بڑا کے آنا, میں جدن دی نبی پاک حدیث سنی ہے نا گال نہیں کڈنی, اس زبان نو بڑا لگام دے کے رکھے ہے.
फमा सबबतु बादहु इंसान वला हैवान वला बैर वला शाता। इंसान दे दरकिनार है, मैं सारी जिंदगी कदी किसी जानवर नूं भी गाल नहीं कड्डी। लो जी हुण बोलना नहीं, हाथ नहीं चुकने, मैं तुहानूं 10-15 सेकंड देना यार, जरा सोचो हाँ असीं भी कदी गाल कड्डी। भाई जान मैं लोगों नूं वेखिआ भैणां नूं गंदियां गालां कढदा है, मां जम्मियां भैणां नूं मां दियां गंदियां गालां कढदा है। जिहड़ी बीवी कलमे दे नां ते हासिल कीती है उहनूं गंदियां गालां कढदा है। सस नूं गंदियां गालां कढदा है, ससुर नूं गंदियां गालां कढदा है। इन्हां दा जुर्म है इन्हां ने अपनी बच्ची पाल के जवान करके कलमे दे नाम ते तेरे बिस्तर दी जीनत बनाई, तां गंदियां गालां कढना। मजाक मजाक अंदर गंदियां गालां कढदा है। यार तुहानू किसे मौलाना साहब ने मसला नहीं दसिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल कियामत वाले दिन नमाज़ां पूरियां, सदका पूरा, हज उमरे पूरे, नेकियां पूरियां, फराइज पूरे, सिर्फ गंदियां गालां कड्डण दी वजह तो अल्लाह इस बंदे नू उल्टे मुंह जहन्नम दा बालण बना देणगे। आइए जे नबी अलैहिस्सलाम नाल प्यार कर दियो मेरे वीरो। 7 गुज़रने ते इन्ना मस्जिद नाल प्यार कीता है, मस्जिद दा बांगा बन गया ते मस्जिद दा इमाम बन गया है। वेख लो सारी रात बाग अंदर मजदूरी करदा रहा है। वेख लो सारी रात इस सियाबी ने सारी जिंदगी कदी अपनी जुबान चो गाड़ी नहीं देते। एक होर मैं बुखारी चो वाकिया सुनावा। तुसी प्रोग्राम दा नाम रखिया सीरतुन नबी। ओए सीरत सिर्फ बयान करन दा नाम नहीं, अपनाण दा नाम है। ए सीरत शोर शराबे दा नाम ते नहीं। तो हम ना सुनो, अपनी किताबें जिंदगी खोलो, मैं भी गौर करा, तुसी भी गौर करो यार, पता नहीं फिर जिंदगी च मौका लभना है कि नहीं। हुण मैं तुहाडे सामने बुखारी च एक होर वाकिया पढ़ना। जनाबे मुहम्मद, लगता है नाराज हो गए हो, दरूद भी नहीं पढ़ते। तुम सोचिया है मौली साहब माशाअल्लाह साढ़े मनपसंद शेर सुनाएंगे, सानू खुश करनगे, असीं सुभान अल्लाह दी छल पावांगे। प्रोग्राम तकबीर, मसला के हक आले हदीस हजरत मौलाना शेख अब्दुल मन्नान रासिक साहब। मेरे प्यारे भाईओ, ये सब चीज़ां अपनी जगह ते ने, लेकिन इन्हां गल्लां ते भी गौर करी। ए वेखो इन्हां ने नबी अलैहिस्सलाम नाल किन्ना प्यार कीता। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक प्यारे सहाबी हजरत अबू राफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां ने अपना मकान वेचण दा इरादा बनाया ते मकान दा इन्हां नूं रेट लग गया तकरीबन 500 दिरहम। एक साथी आंदा जी मैं तुहाडा मकान जिहड़ा 500 दिरहम दा रख लैना। हजरत अबू राफी 500 दिरहम दा मकान वेचण लगे ते इन्हां दे गवांढी ने हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत साद फरमांदे ने अबू राफी मकान मैनू दे दे, मैं तेरा हमसाया, मैं तेरा गवांढी, मैं तेरा पड़ोसी, तेरा मकान मैं रखना चाहना। अबू राफी फरमांदे ने मकान तुसी रख लो, 500 दिरहम पिया मिलदा है, 500 दिरहम दे दो ते मकान तुसी रख लो। हजरत फरमांदे ने मैं 500 दिरहम नहीं दे सकता, 400 दिरहम देंगा, वो भी तोड़ तोड़ के देंगा, कट्ठा नहीं दे सकता। हजरत अबू राफी फरमांदे ने तुसी मेरे गवांढी जे, पड़ोसी जे, हमसाए जे। ते मैं नबी अलैहिस्सलाम कोलों हदीस सुनी सी, आपने फरमाया मकान दुकान वेचण तो पहले गवांढी ते पेश करया करो, पड़ोसी ते पेश करया करो। जे हमसाया रख लवे ते बाहर सौदा ना वेचिया करो। ठीक है साद, तुसी तोड़ तोड़ के दे दिया जे पैसे, 400 दिरहम ही दे दिया जे, 400 ची मकान रख लो। 100 दिरहम जेड़ा मैं नबी पाक दी हदीस ते कुर्बान कर दिता है। यार असी 100 दिरहम की छड़ना है, गुस्सा ना करियो। साडे ते मुसलमान भैणा दा हक मार के बैठे ने। ऐ सर तुहानू सच्ची गल सुनाना, मैं खतून गया, बीमार खतून रोई जाए, मैं क्या बीबी सबर कर, नेकां बंदियां ते अजमैश आ जांदी। आंदी कारी साहब मैनू अपनी बीमारी दा दुख नहीं, मैनू दुख है कि मैं मरन तक पहुंची है। 2-2.5 साल हो गए ना, मेरा भरा मेरी तमारदारी करना आया। मैं क्या की होया सी? आंदी मेरे को कुफर हो गया। मैं क्या केड़ा कुफर हो गया? उन्हें कहा प्यो मरे नूं 15-20 साल हो गए सन। तो मैं क्या भरावा मैनू पैसों की लोड़ आ, अब्बा जी वालों जिहड़ा मेरा हिस्सा बनदा मैनू दे दे। उन्हें उदन दा ही बूथा बनाया। वो आंदा हाँ हाँ जे मैनू भरा समझदी ते मेरे को हिस्सा मंगदी। भाईजान असी 100 दिरहम की छड़ना है। एक औरत मसला पूछती आंदी है शेख साहब शादी नूं 15 साल हो गए ने, दसो मेरा निकाह ठीक होया? मैं क्या बीबी तेन 15 साल बाद चेता आया? आंदी है कर साहब 15 साल हो गए ने, मेरे बंदे ने अज के दिन तक मेरा हक महर नहीं दिता। मैं हक महर मंगनी आ, मैनू तलाक दियां धमकियां दिंदा है, गंदियां गालां कढदा है। और यार असी ते अरब दे बदुआं नालों भैड़ी जिंदगी बसर कर रहे हैं।
ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। मैं तुहानू एक और वाकया सुनाना। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी ने एक माड़े सहाबी नूं पैसे रुपये दिते, कर्जे ते पैसे दिते। तवज्जो फरमाना। ते जदों पैसे वापस करन दा वक्त आ गया, मैं सही मुस्लिम दियां तुहानू आखिरी सफात तो एक हदीस पिया पढ़ के सुनाना। तगड़ा सहाबी जेड़ा माड़े सहाबी दे घर टुर गया, दरवाजा खटखटाया, उस सहाबी ने ना पहचान लिया। इधर वेख, पिछले कमरे च जाके ना छुप गया, पहचान के ना आवाज या दस्तक पहचान के पिछले कमरे छुप गया। ते जिवें आ मेरा पुत्र बैठा है, इवें ओदा बच्चा बाहर गली च बच्चियां नाल खेडदा सी पिया। वो कहंदा चाचा अब्बू घर ही है। दस्तक दी आवाज सुन के अब्बू पिछले कमरे जाके छुप गया है, घर ही है। उन्होंने उच्ची सारी आवाज मारी, कहने लगे बाहर आ जा, मैनू पता लग गया तू जानबूझ के अंदर जाके छुप गया। इत्थे एक यार दुआ करो, अल्लाह जेड़े बेरोजगार ने अल्लाह उन्हें इज्जत दा रोजगार अता कर दे। कबूलियत दी घड़ी जे तुहाडे नालों बहुते इत्थे फरिश्ते बैठे जे, दिलों के दुआ करो अल्लाह जेड़े मकरूज ने उन्हां दे कर्जे उतार दे। एक होर दुआ करियो टिड्डो हो के, अल्लाह सारी जिंदगी लुकमा हराम तो बचाई। ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਏ मैं बड़ी कोशिश की है, दिहाड़ी नहीं मिली, मजदूरी नहीं मिली, बड़ा हाथ पल्ला मारिया, मेरे को पैसे नहीं बन सके। तेरा हक तेनू जरूर देना है। मैं जानबूझ के नहीं छुपया, मैं शर्म दा मारा अंदर जाके लुक गया कि तू नबी पाक दा सहाबी है, मैं तेनू की मुंह विखावांगा, जबान चुकदे झूठ ना निकल जाए, किते तेरे नाल वादा खिलाफी ना हो जाए। मैं ते शर्म दा मारा जाके छुप गया। जदों कर्जा लैण वाले सहाबी ने इन्नी गल सुनी है, कहण लगे ओ मुआदा लैके आ जिहदे असीं कर्जा लिखिया है, ਉਹ ਮੈਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇੰਜ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇ ਦੇਈ। ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, आपने फरमाया मन अनज़रा मुसिरन अज़ल्लहु अल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੰਗ ਦਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ عطا ਕਰ ਦੇਣਗੇ। इन आमानू। अच्छा यार गल सुनो, थोड़े जे झगड़े भी ना मुकाइए। हुण देखो ना नबी इस्लाम ने, नबी इस्लाम दे सहाबा ने नबी पाक नूं मन्निया ते मन्नण दा हक अदा कीता। नबी इस्लाम ने फरमाया सी कि कबरां ते दीवे चलाने, कबरां नूं पक्कियां बनाना, सारे बोलो, कबरां ते मुजावर बन के बहना, कबरां ते सजदा करना, सारे बोलो। नबी इस्लाम ने फरमाया कबरां ते चढ़ावे चाढ़ने। नबी इस्लाम ने फरमाया सी मेरे सहाबा लाअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबिया मसाजिदा। अल्लाह यहूदियां ईसाइयां दा बेड़ा गर्क करियो, किते वलियां ते नबियां दी कबरां नूं पक्कियां ना बनाया जे, मुजावर बन के ना ब्याह जे। सरकारी खुरद दे बासियो ऐना नौजवानां दा पैगाम जे पूरी दुनिया ते नबी दे सहाबा ने 24 घंटे अज दिन रात एक खजूर चूस के गुजारा कीता है, एक खजूर ते गुजारा कीता है। और उन्होंने कबरां दी कमाई नहीं जे खाधी, उन्होंने नजरों नियाज नहीं जे खाधी। बल्कि मैं तुहानू एक सच्चा वाकया सुनाना। हजरत उमर दे दौर अंदर सहाबा ने एक इलाका फतह कीता है। उत्थे ना एक बड़ी लंबी चौड़ी कबर दरियाफत हुई, अंदर मैयत भी बड़ी खूबसूरत है, इंज लगता है जिवें किसी ने ना हुणे ही दफन कीती है। हालांकि कई 100 साल पुरानी कबर सी। सहाबा ने खत लिखे हजरत उमर नूं, हजरत जी एक कबर दरियाफत हुई है, कद बड़ा लंबा है। हजरत ने जवाबी चिट्ठी लिखी, अल्लाह दे नबियों चों किसी नबी दी कबर है, कोई आम कबर नहीं। इंज करो मैयत पाक कढो, नामालूम जगह ते जाके दफन कर दिओ, ताकि लोगों नूं पता ना चल जाए ते कोई नबी दी कबर नूं पक्का ना बना देवे। हजरत उमर ने कबर नूं पक्का बनन दिता। हजरत ने ये नहीं फरमाया यार इत्थे कोई शै खड़ी करो, चलो इलाके दा खर्चा जिहड़ा वे इस दरबार तो चलदा रहेगा, नजरों नियाज तो चलदा रहेगा। भाई जान नबी पाक दे सहाबा ने नबी पाक नाल प्यार कीता है ते नबी पाक दी एक एक हदीस ते अमल करके विखाया है। नमाज दे मसले अंदर अमल कीता है ते उची बोलो अकीदे दे मसले अंदर
ਲੋਕੀ ਪੂਜਦੇ ਪੈਸਣ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਲੋਗੋ ਅਸੀਂ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਦੇ ਜਲਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਨੇ ਆ? ਲੋਕੀ ਪੂਜਦੇ ਪੈਸਣ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਹਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਨਾ ਦਰ ਦਰ ਦਿਆਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਾਨ ਆਇਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇਮਾਮ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆਇਆ, ਵਧੇ ਹੌਸਲੇ ਕੁੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ, ਟੁੱਟ ਜ਼ੋਰ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਾਨ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਾਨ ਆਇਆ। ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇਮਾਮ ਆਇਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇਮਾਮ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆਇਆ। ਫਇਨ ਆਮਨੂ ਬਿਮਿਸਲ ਮਾ ਆਮਨਤੁਮ ਬਿਹੀ ਫਕਦ ਇਹਤਦੌ ਵਇਨ ਤਵਲੌ ਫਇਨਮਾ ਹੁਮ ਫੀ शिकाक फसयकफीकहुमुल्लाह वहुव अस्समीउल अलीम। आखिरी दो तीन गल्लां सुन लो फिर इंशाअल्लाह दुआ करिए। नबी अलैहिस्सलाम दे प्यारे सहाबी सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, लो जी मैं एक दुआ करनी है, जिन्ना दिल करदा जे उन्हें खलूस ना आमीन कह लो। अल्लाह मस्जिद नबी दे जुमे नसीब फरमा। बल्कि अजकल बड़ी दुआ करो। मैं माशाअल्लाह महीना सवा महीना होया उमरा करके आया, बड़ी रौनक थोड़ी है बैतुल्ला दे अंदर। मसलन कोरोना की वजह तो हालात तुहाडे सामने ने, एक दुआ कर छड़ो यार, गवाही पै जाए। या अल्लाह कोरोना जिथों आया ना, अल्लाह इहनूं उत्थे ही दफन कर दे, बैतुल्ला दी रौनकां बहाल कर दे। अल्लाह मस्जिद नबी दी रौनकां बहाल कर दे। तवज्जो रखना, सिर्फ दो गल्लां इंशाअल्लाह हुण मैं तुहाडे नाल करनियां ने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमा पे पढ़ांदे ने, जुमा पढ़ांदे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने ऐलान कीता, सदके दे कुछ ऊँट आए ने, असीं मदीने दे गरीबां दे अंदर तकसीम करने ने, उन्हां नूं असीं ऊँट जिहड़े ने देने ने। पर उन्नी देर तक कोई गरीब ऊँटां दे बाड़े च ना आए जिन्नी देर तक असीं ना बोलीए, जिन्नी देर तक असीं ऐलान ना करिए। एक गरीब सहाबी भी उत्थे बैठ के जुमा पे पढ़ते सन, जो सलाम फिरिया जुत्ती पाई ते दौड़े दौड़े अपने घर गए ते घर दी नूं जाके आंदे ने, कर्मा वालीए लगदा अल्लाह ने साडे हालात फेर दिते ने, मदीने च कुछ सदके दे ऊँट आए ने, इंशाअल्लाह रहमान सानू भी कोई सवारी मिल जाएगी ते साडे भी घर दे हालात बदल जाणगे। लेकिन हज़रत अबू बकर ने फरमाया सी, उन्नी देर तक कोई ऊँटां दे बाड़े च ना आए जिन्नी देर तक असीं ऐलान ना करिए। ते घर दी कहण लगी, अल्लाह वालिओ ए महार फड़ो, ए रस्सी फड़ो, ऊँटां दे बाड़े जाके ते ऊँट लै आओ। ऐलान डीकदे किते असीं रह ही ना जाइए, इंजो ना महार फड़ी। तवज्जो रखियो, ऊँटां दे बाड़े टुर गए। हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों खड़े ने। चूंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन सन, उस्ताद सन, बड़े सन। उन्होंने अदब सिखाण वास्ते ना इधर वेखो, ए रस्सी फड़ी ओदे कोलों, कमर ते दे मारी, वो बेचारा साइड ते हो गया रस्सी खा के। हफ्ता नहीं गुजरिया, महीना नहीं गुजरिया, 2 दिन नहीं गुजरे, थोड़ी देर गुजरी। सईदना अबू बकर फरमाते ने, जिहदी कमर ते मैं रस्सी मारी है उन्होंने मेरे को बुला के ले आओ। वो बंदा सामने आ गया। हदीस पाक अंदर मैं पढ़िया, सईदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने इंज वो रस्सी उस बंदे नूं फड़ाई है ते फड़ा के कहण लगे, इस्ताकिद मेरे कोलों बदला ले लै, मेरे रस्सी मार लै। अगला जुमला तवज्जो ना सुनिया जे, आंदे ने फमन ली मिनल्लाहि यौमल क़ियामा, फमन ली मिनल्लाहि यौमल क़ियामा। जिवें मैं तेरे रस्सी मारी है इंजी रस्सी मार के बदला ले लै, कल क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह दी बारगाह अंदर तेनू बदला नहीं दे सकदा।
ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਸੀਰਤ ਦਾ ਜਲਸਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅੱਲਾ ਕੋ ਡਰੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਚੌਧਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀ हजरत अबू बकर फरमान लगे बदला लिल्ला मैं क़यामत वाले दिन नहीं बदला दे सकदा अल मुख्तसर हजरत अबू बकर ने फिर उन्होंने ऊंट दिता है सवारी दी है सैयदना अबू बकर ने उन्होंने एक चादर दी है 5 दिनार दिते ने उस वक्त तक उस गरीब नू जान नहीं दिता जिन्नी देर तक उहदे चेहरे ते मुस्कुराहट नहीं आ गई ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਸਐਚਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐਮਪੀਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐਮਐਨਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਲੈ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਫੜਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਰੜਨਾ ਉਹਦੇ ਗਜ਼ਬ ਨੂੰ ਨਾ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਾਵਤ ਦਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਮਹੰਦਾ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਲੀਲ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਨਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਿਆ यार जे मेरियां रातां जेलां च नहीं गुजरदियां जे मेरियां रातां हस्पतालां च नहीं गुजरदियां मैनू 100 दफा अल्लाह दी पकड़ तो डरना चाहिए दुआ करो अल्लाह पाक सहाबा जैसा तकवा नसीब फरमाए फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ साथियों दा ज़ौक भी पूरा करना चाहिए एक बंदे ने मैनूं आख्या शेख साहब मैं सुनिया तुसीं तशरीफ लिया रहे हो आ रहे हो ते कोई ना वजीफा जरूर बयान करियो चलो मैं आखिर ते तुहानूं एक वजीफा सुना देना इस वजीफे दी खूबी पता की है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने ए वजीफा मैं जिद्दन दा नबी पाक को सुनिया है सारी उम्र गुजर गई है वजीफा अंदर मैं कदी नागा कीता ही नहीं बे औलाद पड़े बीमार पड़े तंग दस्त पड़े साइकिल चलाते मोटरसाइकिल चलाते हुण घरां च जाना जे ना जांदी वार भी लेट के बिस्तर ते जो नींद ना पवे ए वजीफा बार बार पढ़ते रहा जे अल्लाह दीयां बड़ियां बरकतां अता करदा मेरे कोलों वजीफा सुन लो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा नूं नमाज पे पढ़ांदे ने हजरत अबू बकर जुमा पढ़ा रहे सन ते नबी पाक की पढ़ा रहे ने अल्लाह तुहानूं मस्जिद नबी दियां नमाज़ां दे आमीन भाई सारे आमीन कह दिओ कि सच्ची मुची न टुर जाओ अल्लाह ये जिन्ने आए ने मस्जिद नबी दियां नमाज़ां दे जिन्हां जवाना ईद दा प्रोग्राम रखिया है जिन्हां इश्तिहार बनाए लाए उलमा को टाइम लिया अल्लाह पाक सानू बार बार मस्जिद नबी दियां नमाज़ां नसीब फरमा दे नबी पाक नमाज पढ़ा रहे ने ते सहाबा नमाज यार तुसीं मैनूं बोल के दसो नहीं एक मिनट नबी पाक नमाज पढ़ा रहे ने ते सहाबा नमाज यार सहाबा किड्डे खुश नसीब आओ हम मदीने चलिए वो की समा होएगा जो नबी पाक रकू चोट के कहंदे होणगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा ते सहाबा कहंदे होणगे रब्बाना वलकल हम्द बिन देखे फिदा है हर कोई अजे नबी पाक नूं डिठा नहीं तकिया नहीं वेखिया नहीं बिन वेखे फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा जब सदर का जिक्र कुरान में है रुखसार का आलम क्या होगा एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान इधर इन जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा बिन देखे फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा उठाई है कसम ये कुरान में असहाब के दौड़ते घोड़ों की असहाब का जब ये आलम है सरकार का आलम क्या होगा नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे ने ते उच्ची बोलो सहाबा नमाज अच्छा गल सुनने वाली है नमाज पढ़दे कि सहाबी पता की कहन लगे अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतम वासीला तवज्जो रखिया जे एक सहाबी ने आखिया तिन्ना सट्टा ही तकसीम कर लो अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह सारे बोलो कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतम वासीला नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरिया
آپ نے فرمایا منل متکلم آنفا، او زیابا تواڈے جو جملہ کنے پڑھیا ہے، ذکر کنے پڑھیا ہے؟ تے اچھا تواڈی توجہ تے میں تواڈے نال گل کراں، نبی علیہ السلام ہی مسجد نبوی چ نے، جس صحابی نے جملہ پڑھیا او بھی مسجد تے کنے پڑھیا نبی علیہ السلام نو پتہ لگا؟ تے ہولی ہولی بولو عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ کنے پڑھیا ہے؟ حفظہ النفس، ایک صحابی نو ساہ چڑھیا، ادھر دیکھو تے سہمیا پتہ کی آندا، اللہ دے نبی جی مینوں نہ غصے نہ ہوئیو، مینوں کچھ نہ آکھیو، اے میری زبان چوں نکلیا ہے تے اللہ دے پیار چوں نکلیا ہے تے اللہ دے نبی علیہ السلام میں اپنی آواز تے کنٹرول ہی نہیں کر سکے، اللہ دے نبی مینوں کچھ نہ آکھیو۔ ادا معنی پتہ کی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرا اللہ ہمیشہ تو وڈا ہے، ہمیشہ لی وڈا ہے تے سب تو وڈا ہے، والحمدللہ کثیرا، میں رب دے گلے شکوے نہیں کردا، میں تے رب دیاں تعریفاں کرنا، نریاں تعریفاں نہیں کردا، میں تے اللہ دی حمد کثیر کرنا وا، صبح شام اللہ دی پاکی بیان کرنا۔ صحابی آندے نے میں آکھیا ہے تے نبی پاک نے 3 جملے بولے، آپ نے فرمایا عجب تو لہا، جدوں تو اے ذکر پڑھیا ہے نا، تیرا ذکر سن کے میں اللہ دے نبی دا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بولو کثیرہ و سبحان اللہ ہے، میرا ایمان تا۔ اچھا سیاڑے بندے بیٹھے ہوئے گل میں تو انہوں پوچھ کے اگے ٹرنا ہے، ادھر دیکھو یارو وظیفہ کی وظیفہ ہوئے گا جڑا وظیفہ سن کے اللہ دے نبی دا بھی ایمان تازہ ہو۔ دوسری گل آپ نے فرمایا وَفُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، جدوں تو آکھیا کی آکھیا اللہ اکبر، پڑھو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ۔ تو یہ سمجھ لو کہ تمہیں نظر نہیں آؤں ڈے، میں انج کر لینا جی جنہیں نہ پڑھے اور مٹھا دینا جی، دھیان نہ یاد کر لو، پھر دعا کریے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ۔ آپ نے فرمایا تیرے کولو وظیفہ سن کے مینوں بڑا چاہ چڑھیا ہے تے جدوں تو وظیفہ پڑھیا ہے دے استقبال لئی اللہ نے آسمان دے 7 دروازے ہی کھول دیتے نے۔ تیسری گل بھی سن لو، آپ نے فرمایا جدوں تو آکھیا نا، کی آکھیا سارے پڑھو، اوے اللہ اکبر کبیرہ، ہوئے پھر سارے ہی کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ بکرۃ۔ جڑا بندہ نا شیخ صاحب میں ایڈی لمبی چٹ وظیفیاں دی نہیں پڑھ سکتا، اے پورے قرآن دا خلاصہ ہے، جس مقصد لی پڑھے گا اللہ بن منگیاں تینوں دوواں جہاناں دے خزانے عطا کر دے گا۔ اب بیڑا گر کیتا ہے چغلیاں نے، اب بیڑا گر کیتا ہے گندے مذاق نے، لغویات نے، کتے بندے دی زبان تے پیرا مضبوط ہوئے تے تنہائی چ بندہ پڑھے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تیرا رزق دے 7ویں زمین دی تہ دے تھلے بھی پیا ہوئے گا، اللہ تینوں اتھوں چک کے بھی عطا فرما دے گا۔ فرمایا مینوں بڑا چاہ چڑھیا ہے، میں فرمایا 7 دروازے کھل گئے۔ پھر آپ نے فرمایا جدوں تو آکھیا کی آکھیا ماشاءاللہ میرے یار ساری سیدھے ساتھی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ وسبحان اللہ بکرۃ۔ کون پڑھو ہاں کیا کیا؟ اچھا کئی بندیاں دی طبیعت بھی بڑی عجیب ہوندی، ہن ایک بندے نوں ویکھن ڈیا پڑھن دی بجائے نا لک دے پیچھے لکدا پھردا، بھئی تو کوشش کر ہاں تینوں یاد ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ وسبحان اللہ بکرۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں بڑا چاہ چڑھیا ہے تے 7 دروازے کھل گئے تے آپ نے فرمایا جدوں تو ذکر پڑھیا ہے تیرے ذکر نو اٹھان لئی اللہ نے رحمت دے 12 فرشتیاں نو مسجد نبوی اندر نازل کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتھے بیٹھے سن، مسلم دے لفظ نے آندے نے ما ترکتو ہننا منذ سمیتو ہننا من رسول اللہ۔ اے ذکر جدن دا نبی علیہ السلام کو سنے آج دا دن آ گیا ہے میں پڑھن اندر ناغا کیتا ہی نہیں، اے ذکر میں چھڑیا ہی نہیں۔ تو اڈا کی پروگرام ہے؟ پڑھو گے انشاءاللہ پکا وعدہ؟ ہاتھ کھڑا کرو، کڑا کڑا پڑھے اب بکلا جو باہر کڑو دعا کر، اللہ جی نے انج کیتا ہی انہوں کچھ نہ دیں، انج چکو ہاتھ تک دعا گیا مومنہ رات چکو
महलगा जी ने दिलों अगे हाथ चुक लिया ना, अल्लाह काबतुल्लाह दे तवाफ पढ़न दी तौफीक दे दे। आमीन। चुक लो, चंगे रहोगे। आमीन। अल्लाह जिथे कल दे भाभी ने पढ़े, कल दे सियाबी ने पढ़िया सी, अज दे भाभी नूं भी उत्थे पढ़न दी तौफीक दे दे। अज दे सुनी नूं भी उत्थे पढ़न दी तौफीक दे दे। ते हाथ थल्ले करो, जनाजा मेरा भी उठना है, ते जनाजा बस दुआ करो जिधर मौत आए ना, अल्लाह ये वजीफा सानू हज़ारां दी तादाद च पढ़न दी तौफीक देवे। यार वो सियाबी मस्जिद दा बांगा बनिया सी ते इमाम बनिया सी, ओदे किन्ने उज़र सन? किन्ने? वेख लै अल्लाह ने तेनू किन्ना कुछ दिता है। उन्हें नबी इस्लाम दी हदीस सुनी सी, सारी रात यहूदी दे बाग च मजदूरी करदा रहा, मदरसियां च खर्च करया कर, तालिब इल्मां ते खर्च करया कर। सारी जिंदगी उन्हें गाड़ नहीं कड्डी जिधर दी हदीस सुनी। भाई जान सीरत तब्दीली दा नाम है। अल्लाह